Hi, my dear friends. Welcome to the English Time, the second part of English Time. In the last session, we talked about the story of Tara's family, isn't it? I have given you a homework also. Have you done it? Have you submitted it to your teacher? Did you get good comments from her? I'm sure you have done it. You are all good students. You are all good children. Shall we see some of the paragraphs? എല്ലാവർക്കും 6ാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ താരാസ് ഫാമിലിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ടീച്ചർ ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വർക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല കമൻസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ടീച്ചറിന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വർക്ക് ടീച്ചർ തന്ന വർക്ക് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. Written by some of your friends in class 6. Let us see. Bacteria are microscopic organisms which are often known as germs. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് കിട്ടിയ ടീച്ചറിൻ്റെ കുട്ടികളെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഒരു പാരഗ്രാഫ് ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയത്. Germs and microbes. Bacteria are single-celled organisms that exist in our environment purpose. They support both bacterium is coccus. Some rod-shaped bacteria, a nucleus, and most organelles. More the same as other living things. They function as independent organisms. Bacteria are made up of one cell, so they are an kind of unicellular organisms. They are microscopic organisms. Live can they in soil, in the ocean, and in the human gut. Some bacteria are destructive, causing diseases like pneumonia. Bacterial shapes. Round bacteria are called cocci. Cylindrical ones are called bacilli, and spiral ones are called spirilla. What all ideas you got from this paragraph? നോക്കൂ, എന്തൊക്കെ ആശയങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആശയങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ടോ? പുതിയതായി എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് കിട്ടിയ 2 പാരഗ്രാഫ്സ് വായിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയതിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത്. ണ്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും. Now read this paragraph once again. Look at the sentence. Live can they in soil. Is the word order correct? How can we correct that word order? Right. They can live in soil. This is the correct word order. അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ലഭിച്ച ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയ ഒരു ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ദേ ക്യാൻ ലിവ് ഇൻ സോയിൽ എന്നാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളത്. Okay. Now look at the second sentence. What change is needed here? An is used here. Instead, a should be used. Now look here. There is 3 basic bacterial shapes here. Is the sentence correct? It should be corrected as there are 3 bacterial shapes. Okay. Did you check the spelling of bacteria in the first sentence? We need to correct it also. Okay? Very good. Now friends, take a look at this picture. What can you see in this picture? A man, right? അപ്പോൾ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് ടീച്ചർ തിരുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ഒരു പിക്ചർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പിക്ചറിൽ ഒരു
ആളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. What is the time now? Looks like night, isn't it? Why is the man in the boat now? Where is he going? This is a picture from a story. I shall tell the story. Listen to it carefully, okay? അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു ആളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേട്ടിരിക്കുക. അയാളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കഥ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. It was early morning, still dark. No sign of light anywhere. The fisherman walked to the lake. He carried a lantern in his hand. Poppy, his little dog, followed him. The fisherman always took his dog for fishing. അപ്പോൾ അതൊരു ഫിഷർമാനാണ്, മീൻപിടുത്തക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഏർലി മോർണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അയാൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അയാൾ പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ ഒരു റാന്തലുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ഒരു നായക്കുട്ടി അയാളുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ നായക്കുട്ടീനെ അയാൾ എപ്പോഴും മീൻപിടുത്തത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത്. The fisherman pushed the boat to the water. Poppy jumped into the boat. Wow! That was the sign to his master to say that he was ready. The fisherman rowed the boat gently forward. It was silent everywhere. അപ്പോൾ അയാളുടെ വഞ്ചി വെള്ളത്തിലേക്ക് നല്ല ഉന്തി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അയാൾ ആ വഞ്ചിയിൽ കയറിയിരുന്ന് അത് തുഴയാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് അയാൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വളരെ നിശബ്ദമായിട്ടുള്ളൊരു സമയമാണത്. Clup, clup. The sound of fisherman's oar falling on the water was the only sound heard there. The water made a plopping sound in the silence of the dawn. Poppy looked down into the water. He found fish moving under the water. അപ്പോൾ അയാളുടെ നായക്കുട്ടിയുടെ പേര് പോപ്പി എന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇയാളിങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പി വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ താഴെ നിറയെ മീനുകൾ അവനക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Again, he gave a signal to his master. The master set his fishing line ready. He hooked a worm as a bait in the fishing hook, and then he threw the fishing line into the water. അപ്പോൾ മീനിനെ കണ്ടപ്പോൾ പോപ്പി ആ ഫിഷർമാന് മീൻപിടുത്തക്കാരന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ മീനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാണ് ആ ഒക്കെ റെഡിയാണ്. അങ്ങനെ അയാളുടെ മീൻ പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചൂണ്ട റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചൂണ്ടയുടെ അറ്റത്തിലേക്ക് ഒരു പുഴുവിനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മീനിന് ഇരയായിട്ട്. അങ്ങനെ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം. Then he sat on the boat holding the fishing line. Poppy waited at the end of the boat. He knew well that it will take time to get a fish. Soon Poppy heard a flutter. What is that? A bird? At this early dawn? Poppy looked at the bird in question. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയാൾ ആ ചൂണ്ടലെടുത്ത് ബോട്ടിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് വന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പി ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പോപ്പിക്കറിയാം
പോപ്പിക്ക് അറിയാം മീൻ പിടിക്കാൻ മീനിനെ കിട്ടാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോപ്പി മീനിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്നേരം ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്, ചിറകടിക്കുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോപ്പി എന്താണെന്ന് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാനത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷി പറന്നു പോകുന്നത് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും രാവിലെ ഒരു പക്ഷി പറക്കുമോ എന്ന് ആലോചിച്ച് അവൻ ആ പക്ഷിയെ ഇങ്ങനെ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, പോപ്പി ആരെയാ കണ്ടത് ഇവിടെ? ഒരു പക്ഷിയെ അല്ലേ? Why is the bird here? Can you say? To attack the dog or take the fish from the fisherman? What do you think? Let's hear some opinions. The bird is looking for fish. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പക്ഷി എന്തിനായിരിക്കും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ആ പോപ്പിയെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനെ കിട്ടിയെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് മീൻ നോക്കി വന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയുക. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് മീനിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറന്ന് പറന്ന് കിളി ക്ഷീണിച്ചു പോയി. The bird is going to attack Poppy. What is your opinion? Do you have any other idea? Let us see now. The bird was looking at the box of worms. The worms kept near the fisherman. Now Poppy knew why the bird was there. He understood the bird's plan. Trickily, the bird seized the bird. നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ മീനിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആ കിളി വന്നിരിക്കാവുമെന്നാണ്. പക്ഷെ അതല്ല ശരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ആ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ബോക്സിൽ കുറേ പുഴുക്കളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മീനിന് ഇര ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി അവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ഈ മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുഴുവിനെ എടുത്ത് പറന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Poppy got angry. Oh wow! He barked at the bird loudly. The fisherman startled. He looked at Poppy angrily. Shh! He warned. അപ്പോൾ ആ കിളി ആ പുഴുവിനെ എടുത്ത് പറന്ന് പോയപ്പോൾ നമ്മുടെ പോപ്പിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ ബൗ ബൗ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാർക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് നോക്കി അവനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാണ്. കാരണം സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. Any sound will frighten the fish away. He knew that. After some time, the bird came again. Again to steal the worm? You thief? Poppy thought. This time, Poppy was planned. As the bird seized the worm, Poppy barked and jumped at the bird. He got hold of the other end of the worm. For some time, there was a tug of war. അപ്പോൾ പിന്നെയും ആ കിളി പറന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ആ കിളി പറന്ന് വന്നപ്പോൾ പോപ്പി മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ഇവന് ഞങ്ങളുടെ പുഴുവിനെ എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള കള്ളനാണോ എന്ന്. അങ്ങനെ അവനക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിളി വന്ന് ആ വേമിനെ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് പോപ്പി ബാവൊന്ന് ബാർക്ക് ചെയ്ത് അവൻ്റെ മേലേക്ക് എടുത്ത് ചാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ പുഴുവിൻ്റെ ഒരറ്റം പോപ്പി കടിച്ചു പിടിക്കുന്നു. Both the bird and the dog pulled the worm back. And finally the worm was broken. Poppy and the bird fell on their back. അപ്പോൾ അവന് രണ്ടുപേരും ആ വേമിൻ്റെ ഒരറ്റം കിളിയുടെ വായിലും ഒരറ്റം പോപ്പിയുടെ വായിലുമാണ്. അങ്ങനെ ഇത് പിടിച്ച് ഇവർ ഇങ്ങനെ വലിച്ചൊരു ഫൈറ്റ് പോലെ ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ആ പുഴു കട്ടാവാണ്. അത് പകുതിയായി മുറിഞ്ഞു പോവാണ്. അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ബാക്കിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു.
The fisherman turned in anger. This time, the fisherman saw the bird. Go away, he said, and he swept his oar against the bird. അപ്പോൾ അന്നേരം ഫിഷർമാൻ മീൻപിടുത്തക്കാരൻ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി പോപ്പിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ ആ കിളിനെ ഫിഷർമാൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വഞ്ചി തുഴയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പങ്കായം എടുത്ത് അതിനെ ആട്ടി പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Bird had a narrow escape. The boat moved a little forward. Now there was little light around. Poppy noticed the bird on the branch of a tree. Not on a branch, in a nest. അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് തുഴഞ്ഞു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു പോകുന്ന ടൈമിൽ ഒരു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിൽ കിളി ഇരിക്കുന്നത് പോപ്പി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വെറും മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പിലല്ല, ഒരു കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. Poppy saw the chicks of the bird clearly. 3 chicks. The chicks raised their heads eagerly. But there was no food in mother bird's beak. The bird took a fish and gave it to the chicks. They turned their heads and started to cry. അപ്പോൾ പോപ്പി ആ കിളിയുടെ കൂട്ടിൽ ആ കിളിയുടെ 3 കുട്ടികളെ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ അമ്മ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾ അവരെ കഴുത്തിങ്ങനെ ഉയർത്തി പൊന്തിച്ച് നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ടൈമിലാണെങ്കിൽ കിളിയുടെ വായിലാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്ഷണമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കിളി അപ്പോൾ ഒരു മീനിനെ എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് മീനിനെ വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ തല തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. They wanted a worm. They could eat only worm because they are very small. Now Poppy understood why the bird was stealing the worms. Poor chicks. He felt sorry for the chicks. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മീനിനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പുഴുവിനെ മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ആ പോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പോപ്പി മനസ്സിൽ സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കിളി അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ വേംസിനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാലോചിച്ച് സങ്കടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. After some time, the bird came to the boat. It sat on the far end of the boat. Now Poppy did it back. He felt sorry for the mother bird and the chicks. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ആ കിളി പറന്ന് ബോട്ടിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കിളി വന്ന് നിന്നപ്പോൾ പോപ്പി കുരയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി പേടിപ്പിക്കുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അത് സോറി എന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുകയാണ് ആ അമ്മയോടും അമ്മയുടെ 3 കുട്ടികളോടും. Poppy took a bunch of worms and put them on the brim of the boat. Take this and give it to your little ones, he said. The bird took the worms and flew away happily. Poppy saw the chicks in the nest eating the worms and chirping happily. അപ്പോൾ പോപ്പി ഒരു പിടി വേംസിനെ എടുത്ത് കൊടുന്ന് ആ കിളി നിൽക്കുന്നിടത്ത് കൊടുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതെടുത്ത് നിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കിളി അതെടുത്ത് അതിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പോപ്പിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ആ കിളിയുടെ കുട്ടികളെല്ലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അത് കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റി അവനക്ക്. The boat moved on. Now it was away from the nest. A little later, Poppy felt something falling upon him.
That was a fish. He was happy. He looked at the fisherman. But the fisherman was still looking into the water, waiting for the fish. Poppy looked up. There was the bird. The bird was carrying a lot of fish in its beak. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കൂടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ വഞ്ചി കുറച്ച് ദൂരെ പോയി. അങ്ങനെ പോണ ടൈമിൽ പോപ്പിയുടെ തലയ്ക്ക് എന്തോ വീഴുന്നത് പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവന് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ അവന് ആ ഫിഷർമാനെ നോക്കുന്നു. അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫിഷർമാൻ അപ്പോഴും മീനിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒന്നും കൂടി മുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കിളി കുറേ മീനിനെ അതിൻ്റെ കൊക്കിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. The bird showered all the fish into the boat. Thank you, friend. The bird said to Poppy and it flew away. The fisherman was very happy. അപ്പോൾ നേരത്തെ പോപ്പി വേംസിനെ കൊടുത്ത ആ കിളിയായിരുന്നു അത്. ആ കിളി കുറേ ഫിഷിനെ കൊടുന്ന് പോപ്പിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അത് അതിൻ്റെ കൊക്കിൽ വെച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ മീനുകളും ആ വഞ്ചിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് താങ്ക് യു പറഞ്ഞിട്ട് അത് പറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ടൈമിൽ ഫിഷർമാന് വളരെ സന്തോഷമാവുമെന്ന്. Well done, Poppy. Is that your friend? He asked, patting over the dog. Poppy winked its eyes. He was happy. He could help the bird and his master. അപ്പോൾ ഫിഷർമാൻ ആ പോപ്പിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അതിനെ തലോടിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, അത് നിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവനെ കണ്ണിങ്ങനെ ചിമ്പി കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പോപ്പി വളരെ സന്തോഷത്തിലാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് അതിൻ്റെ ഫിഷർമാനെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു, അതോടൊപ്പം ആ കിളിയെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കഥ ഇഷ്ടമായോ മക്കളെ? ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? സാരമില്ല. What is the story about? A dog, isn't it? What is its name? Yes, Poppy. Is the story only about the dog? No, about a fisherman also. About the love between the fisherman and the dog, right? Do you get any other idea? Yeah, it's also about dog's empathy. പോപ്പിക്ക് ആ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് തോന്നിയ കരുണയും ഈ കഥയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ കഥ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു നായക്കുട്ടി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ഫിഷർമാനും ഉണ്ട്. നായക്കുട്ടിയുടെ പേര് പോപ്പി എന്നാണ്. ആ പോപ്പി വളരെ കരുണ ആയിട്ടുള്ള മനസ്സുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ആ കിളിയുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. The dog is very sincere to its master, isn't it? How do you know that the dog loves its master? Yes, it barks at the bird. It tries to keep the baits. അപ്പോൾ കിളി അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററിനോട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ പോപ്പി നായക്കുട്ടി മാസ്റ്ററിനോട് വളരെ സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പോൾ നായക്കുട്ടിക്ക് മാസ്റ്ററിനോട് ഇത്രയും സ്നേഹമുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കിളി വന്ന് ആ മീനിനെ പിടിക്കാൻ ഇരട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പുഴുവിനെ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അത് കുരയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ വേംസിനെ കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് എത്രത്തോളം ആ മാസ്റ്ററിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. What is a bait? Didn't you see in that small box? Baits are used to catch fishes. What does the bird do? The bird tries to steal the worm, isn't it? So the dog barks at the bird. Thus we find that the dog loves its master, right? But you see, അപ്പോൾ ആ കിളി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മീനിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഇരയെ
മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ കിളിയെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നായ കുരച്ച് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പോപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ മാസ്റ്ററിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്. Right? But you see, in the last part of the story, the dog allows to take the worms. Why did it allow to take the worm? Can you say the answer? What did the bird do with the worms? Does it eat the worms? What are they for? Why does the bird choose the worms? Yeah, we are seeing that the chicks in the nest cannot eat big fish. They need small worms. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് പോപ്പിക്ക് ആ കിളിയോട് വളരെ നല്ല സ്നേഹം തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്നേഹം കരുണയൊക്കെ തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ആ വേംസിനെ കിളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് അതോ അവൻ സ്വന്തമായി കഴിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കിളിയുടെ കുട്ടികൾ കിളി മീൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ നിരസിക്കുന്നതായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കിളിയുടെ കുട്ടികൾ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണ്. അവറ്റങ്ങൾക്ക് വലിയ മീൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, അവർക്ക് ചെറിയ പുഴുക്കളെയാണ് കഴിക്കാൻ പറ്റുക. That is why the bird tries to take the worms. അപ്പോൾ ആ കിളിയുടെ കുട്ടികൾ മീനിനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിരസിക്കുകയാണ്, അവർക്ക് പുഴുവിനെ മതി എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് നമുക്കിപ്പോൾ. Why does the dog allow the bird to take the worm? What made the dog change its mind? Yes, they saw the chicks in the nest. It noticed the relationship between the mother bird and the chicks. അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ പോപ്പി ഈ കിളി പുഴുവിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. പിന്നീട് പോപ്പി വളരെ കരുണാനിധിയായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കിളിക്ക് വേംസ് പോപ്പി തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പോപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, പോപ്പി കാണുകയാണ് ആ കിളി അതിൻ്റെ കുട്ടികളോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പോപ്പി കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അമ്മയ്ക്ക് കിളിയോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ മക്കളോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പോപ്പി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പോപ്പിയുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നത്. ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം പോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? So the dog changed its mind. It allowed the bird to take the worms. Okay? Have you noticed the love between the mother bird and the chicks? How touching is that? What does the bird do? Is it thankful to the dog? How did you know that? Yes, we see that the bird brings a lot of fish to the dog. A lot of fish in its beak, and it shower it to the dog. To the dog alone or to the fisherman? To both dog and fisherman, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പോപ്പി അതിന് പുഴുവിനെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കിളി പോപ്പിനോട് താങ്ക്സ് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ കിളി അതിൻ്റെ കൊക്കിൽ കുറേ മീനിനെ വെച്ച് കൊടുന്ന് ആ പോപ്പിക്ക് ഷവർ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ കിളി പോപ്പിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പുഴുവിനെ കൊടുത്തില്ലേ പോപ്പി, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്ദി കാണിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. പോപ്പിക്ക് മാത്രമല്ല മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫിഷർമാൻ, ആ മീൻപിടുത്തക്കാരനു കൂടി വേണ്ടിയാണ് ആ കിളി മീനിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. Good. Now, did you like the story? I know you liked it. It is a touching story, isn't it? This type of relationship is seen in many families. Our mother loves us very much, isn't it? How will they react if we are ill? Will they be happy? They get worried,
they will take you to the doctor? Or will they keep you in the home without taking you to the hospital? You too are loving to your parents, aren't you? Whom do you like? അപ്പോൾ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരു അമ്മയും മക്കളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്നേഹമുള്ള അമ്മയും അച്ഛനും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വയ്യാന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ അവർക്ക് പേടി തോന്നും. കാരണം തൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് പറ്റിയെന്ന് അറിയാനിട്ട് അവർ നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് തരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ അവർ നിങ്ങളെ ആരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും നമ്മളോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. Like most, your mother, father, brother or sister? Difficult to answer, isn't it? We love all. Our parents do love us. Now tell me, to whom will you tell your needs? I'm sure most of you will tell your needs to your grandparents. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെയാണോ ഇഷ്ടം, അമ്മയാണോ ഇഷ്ടം, നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിനെയാണോ ഇഷ്ടം, സിസ്റ്ററിനെയാണോ ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാരണം നമുക്ക് ആർക്കും അതിനുള്ളൊരു കറക്റ്റ് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർക്കും നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയുക ആരോടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനോടായിരിക്കും, നമ്മളുടെ മുത്തശ്ശനോടോ മുത്തശ്ശിയോടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ. അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ അവരോടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. Am I right? Do you have grandmother or grandfather at home? Do they play with you? Do they help you? How do they help you? Do they make toys for you? Do they take you out to the church, temple or anywhere? When I was a child, I used to do many mischiefs. My grandfather used to help me. When I do mischiefs, my mother would become very angry and she would run after me to beat me. Then I would run towards my grandfather, crying, "Apuppa, help me." Then my grandfather would save me by saying that, okay, she will be all right now. Then my mother would go away without. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൂപ്പനോ അമ്മൂമ്മയോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയോട് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ, അവരെ കൂടെ നിങ്ങൾ കളിക്കാറുണ്ടോ, അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ കൂടാറുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടീച്ചർ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ടീച്ചർ കുറേ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടീച്ചറിൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറിനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വടി എടുത്ത് ഓടി വരുമ്പോൾ ടീച്ചർ അവരെ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അടുത്ത് ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അപ്പൂപ്പൻ അമ്മയോട് ഇല്ല ഇനി അവൾ ശരിയായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. I was so thankful to my grandfather. He would tell me many interesting stories. He would make me wonderful toys. That was a happy days. Now look at the picture. This is the picture from your textbook. What do you see in this picture? Can you explain this picture? അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറിന് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓരോ കളിസാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Who can be seen here? What is the first thing you noticed here? Yeah, the children and the old people. Who are the old people there? Yes, the grandparents of the children. Good. What are the children doing there?
Yes, they are running towards their grandparents. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും കാണുക ആ വയസ്സായിട്ടുള്ള അവരെയും കുട്ടികളെയാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ ആ അവരെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ആണത്, അവരുടെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയാണത്. അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഓടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Are the children happy? Yes, they are very happy to see their grandparents. Okay, the grandparents are visiting their grandchildren, aren't they? Now see, who are looking at them? Yes, they are the father and mother of the children. Do you get any other idea from the picture? Is it a village or a town? അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ സന്തോഷത്തിലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിനെ കണ്ടപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടി തുള്ളിച്ചാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് കുട്ടികളെ കാണാൻ വേണ്ടി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ വേറെ രണ്ടുപേരും ഈ കാഴ്ച നോക്കി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അത് കുട്ടികളുടെ അച്ഛനും അമ്മയാണ്. Is it a village? Yes, you said it's a village. അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം നടക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണോ അതോ ഒരു ടൗണിലാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഗ്രാമമാണെന്നുള്ളത്, വില്ലേജ് ആണത്. How did you know that? What about the house? It is tiled. Yes. Tiled houses are often seen in villages, but it can be seen in towns also. Well, do you have any other clues from the picture? Yes, fields, paddy fields. Paddy fields are usually seen in villages. Good point. Well, is there any other point to prove that it is village? You can see chicks and hens there. Hens and chicks are often seen in villages. Am I right? So, അപ്പോൾ ഇതൊരു വില്ലേജ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ വീട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതൊരു ഓട് വീടാണ്. അപ്പോൾ അത് വില്ലേജസിൽ മാത്രമല്ല ടൗണിലും കാണും. പിന്നെ അതല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് ഈ പിക്ചറിൽ മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പാഡി ഫീൽഡിന് പാടം കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പാടം സാധാരണയായി നമുക്കൊരു ഗ്രാമത്തിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക, ടൗണിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. പാടം മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ കോഴിയും കോഴിക്കുട്ടികളെയും കാണാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു വില്ലേജിലാണ് കാണുക, ടൗണിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതൊരു വില്ലേജ് ആണ് എന്നുള്ളത്. it is a village. Okay. We have seen a family in the picture. We have seen father, mother, grandfather, grandmother, and children. The grandfather and grandmother are visiting them. We have seen here a happy family. How many members are there in your family? The number may be different. It may be more or less. It may be 4, 5, 3, like this. There can be grandparents too. Who are the members in your family? അപ്പോൾ ഇതിൽ ആ വീട്ടിൽ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ആ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും ഗ്രാൻഡ് മദറും ആ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം ടോട്ടൽ അവിടെ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് ചിലപ്പോൾ 5 പേരാവാം, അല്ലെങ്കിൽ 4 ആവാം, 3 ആവാം, 2 പേരാവാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ എത്ര പേരുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ ചോദിക്കുന്നത്. You have to do a task. You have to draw the picture of the members in your family and then write the name of the members under it. You have to draw the picture of father and write the name of father under it. Then draw the picture of mother and write her name under it. Don't forget to draw your picture also. Okay? You have to draw this family photo and share it with your teacher. Okay,
Look at this picture here. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ വരയ്ക്കുക, അമ്മയെ വരയ്ക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അനിയന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വരയ്ക്കുക, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അവരുടെ പേര് എഴുതുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ വരച്ച അച്ഛൻ്റെ പേര് എന്താണോ അത് എഴുതുക, അമ്മയെ വരച്ച അമ്മയുടെ പേര് എഴുതുക. പിന്നെ നിങ്ങളെയും വരയ്ക്കണം, നിങ്ങളെ വരയ്ക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വരയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. This is on page number 9 of your English text. It is a family tree. Collect the details of your parents, grandparents, and great-grandparents. Then complete the family tree. One more thing. Don't forget to draw the picture of the family members and write the name also under the pictures. That's all for today. Let us see in the next English time. Thank you. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് 9 ഒരു ഫാമിലി ട്രീ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് എഴുതേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതും ചെയ്യുക. ഈ 2 വർക്കാണ് ഇന്ന് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടാനുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മലയാളത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.